Second problem, the following of the Asha Limited, the business of Asha Limited was purchased by Usha Limited. Business of Asha Limited was purchased by Usha Limited, which is the purchasing company Usha, which is the liquidating company Asha. The purchase consideration was as follows: a payment in cash of rupees 40 for every share in Asha Limited. Same. So cash ಅಲ್ಲಿ ಪೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. For every share they are discharging in the form of cash 40 rupees. Number of equity shares is 1000 into 40. An exchange of 4 shares in Usha Limited, which is the purchasing company Usha. ಅಂದರೆ Usha Limited ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ? 4 shares of rupees 50 each, market value 80. ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾರದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಶೇರ್ ಇನ್ ಆಶಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಶೇರ್ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಶೇರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇಸ್ 1000 into 80 into 4 by 1. A further payment in cash of rupees 110 for every debentures in Asha Limited. So again ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ನ ಪಿ ಸಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನಿಗೆ ಬರಲ್ಲ. ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಓಪನಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಆಶಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಸ್ ಆನ್ 31st March 2015 ವಾಸ್ ಆಸ್ ಫಾಲೋಸ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದನ್ನು ಎಲ್ಲೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ. ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್, ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್, ರಿಸರ್ವ್ಸ್ equity shareholders account, workman savings bank account, realization account, profit and loss account, equity shareholders account, and all the assets to be transferred to realization account. Buildings, machinery, stock, debtors and bank. Prepare necessary ledger accounts in the books of Asha Limited. Opening entries in the books of Usha Limited under purchase method. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಅಂದರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಯಿತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಾವ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಪಿ ಸಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಿ ಸಿ ಟು ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಅಂಡರ್ ನೆಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್. ನೆಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಪಿ ಸಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಂಡರ್ ನೆಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಸೊ 1000 ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ರುಪೀಸ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? 40 rupees. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 1000 into market value. So if you are having one share in the old company, now you are getting 4 shares in the new company. So that is 3,20,000. Total 3,60,000. The same thing, discharge of purchase consideration. Then ledger accounts in the books of Asha Limited. This is the liquidating company. First realization account, debit side ಎಲ್ಲ assets ತೊಗೊಳ್ಳಿ. Buildings, machinery, stock, debtors and bank. Credit side, debentures, creditors, workman savings bank account. Along with this we have to consider purchase consideration. Purchase consideration consider ಮಾಡಬೇಕು, that is 3,60,000. So balancing amount is to be transferred to equity shareholders account, that is profit of 70,000. Usha Limited account, that is purchasing company. In realization account it is by Usha Limited. Usha Limited account ಅಲ್ಲಿ 2 realization account. How they are discharging the PC? They are discharging PC in the form of cash, in the form of equity shares. Then equity shareholders account. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್, ರಿಸರ್ವ್ಸ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿರೋದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬೈ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ದೆನ್ ಉಷಾ ಲಿಮಿಟೆಡಲ್ಲಿ ಬೈ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ 2 ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಉಷಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಈ ಅಕೌಂಟು ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ cash or bank account. First by to balance brought down. This is the cash balance given in the balance sheet. In realization account it is to bank account. Bank account ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? by realization account. So this is cash or bank, ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಉಷಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ by cash account. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಟು ಉಷಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ by ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಈ ಅಕೌಂಟು ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. So the next thing, that is opening entries. First, that is for purchase consideration due. What is due? Purchase consideration, that is business purchase. To whom it is due? That is to Asha Limited, that is liquidator of Asha Limited. Then assets, building, machinery, stock, debtors and bank. Debentures, ಇಲ್ಲಿ realized value ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. Number of debentures is 1000. How much they are discharging in cash? That is 110. ಇದಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಂಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. Creditors, workman savings account along with this business purchase. So total ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ 80,000 ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅಂತ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ದೆನ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ಆಫ್ ಆಶಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್.
ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್. ಯಾರಿಗೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು? ಆಶಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗೆ. ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿ ಪೇ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಕ್ಯಾಶ್ ಮತ್ತು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್. ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ದು, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ದ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಏನನ್ನ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ? ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್. ಹೆಂಗೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ? ಕ್ಯಾಶಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ಡೆಬಿಟ್ ವಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವಾಟ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಸೇಮ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಹೆಂಗಿದೆಯೋ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್, ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್. ಸೊ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಶಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ. ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್, ವರ್ಕ್ಮೆನ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್. ಇದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ದೆನ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ 35,000. ಅಗೇನ್ ಇನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 1,10,000. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1,15,000 ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ.